بتایا گیا کہ جامپور میں ایک نوجوان ہے جو ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، تقریباً 3-4 سالوں سے سڑک کنارے راتوں کو سوتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے اسے نیند سے جگایا اور اس کی ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو ان کے علاقے تک پہنچی اور راتوں رات والدہ ساہیوال سے اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ فاضل پور آئی۔ تو سارے سی ایک دفعہ نہ کیوں چا بھی شکریہ ولی اللہ جرا اصل بندہ ہے کراچی دا شکریہ ولی اللہ جناب۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے قبل ہم نے آپ کو انسان کا وہ چہرہ دکھایا کہ کس طرح سے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا خون سفید ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قریبی رشتوں کو، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھے ہیں، بنگلہ دیش کے بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، انڈیا کا ایک کیس ہمارے پاس آیا، ایک بچی وہاں سے 4-5 سال کی عمر میں اغوا ہو کر یہاں آئی تھی، ان کی فیملی ملی، انہوں نے رابطہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جائیداد کے خوف سے یا کسی بھی طرح سے خون ان کا سفید ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے خونی رشتے کو، کبھی اپنی بیٹی کو، کبھی اپنے بیٹے کو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، رابطہ کرنے تک سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ابھی ایک تازہ مثال، زندہ مثال پیش کر کے دیں گے کہ آپ نے جس طرح دیکھا رخسار کو، اس کی والدہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ ساہیوال سے راجن پور تک اپنی بیٹی کو لینے نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا وہ چہرہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر جان دینے کو تیار ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے اور اپنے لخت جگر کے لیے بھاگ بھاگ کر اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم رخسار کے لیے راجن پور گئے تھے، فاضل پور میں ہم موجود تھے، تو وہاں ہمارے دوستوں کی بیٹھک تھی، تو بتایا گیا کہ جامپور میں ایک نوجوان ہے جو ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، تقریباً 3-4 سالوں سے سڑک کنارے راتوں کو سوتا ہے اور لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک ہوٹل والے نے کھانے کا ذمہ لیا ہے، دوسرے نے چائے کا ذمہ لیا ہے، اور کچھ ریڈی والے ہیں، مونگ پھلی والے، کوئی ان کو مونگ پھلی دیتا ہے اور حجام ان کے بال فری میں بنا کے دیتا ہے، یعنی لوگوں نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن اس کی کوئی چھت نہیں ہے اور اس کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، اس کے بھائیوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم فاضل پور سے جامپور کے لیے دوستوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور رات کے وقت ہم نکلے تھے، آدھے گھنٹے کا سفر تھا، جا کر ہم نے اس نوجوان کو کس حالت میں پایا، اس سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، وہ سویا ہوا تھا، وہ دنیا سے بے خبر اور ایک بہت ہی میلے کچیلے حالت میں، بہت ہی وہاں سے ایک تعفن، ایک بدبو تھی، کس مشکل میں وہ بیچارہ نوجوان، وہ بے یار و مددگار تھا، چونکہ والدہ نہیں تھی، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، وہاں پڑا تھا، بڑی مشکلوں سے ہم نے اسے نیند سے جگایا اور اس کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو ہم نے اپنے فیس بک پیج پر لگائی، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر لگائی، انسٹاگرام پر لگائی۔ الحمدللہ وہ ویڈیو ان کے علاقے تک پہنچی اور وہ ایک ایسا کیس تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ نہ اپنا نام بتا سکتا تھا، نہ شہر کا نام بتا سکتا تھا، نہ والدین کے نام بتا سکتا تھا۔ ویڈیو دیکھیے پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ جی ناظرین، ہم اس وقت جامپور میں موجود ہیں اور یہ بھائی جو ہیں تقریباً 3-4 سالوں سے جامپور میں اس ہوٹل میں سڑک کنارے سوتا ہے، بات چیت نہیں کر سکتا، سنتا ہے لیکن بول کچھ نہیں سکتا، اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کن والدین کا یہ پیارا ہے، کن کا لخت جگر ہے، وہ کس حالت میں گزرے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت ابھی نیند کی عالم میں ہے، بہت کوشش کی کہ اس کو اٹھایا جائے، اور اگر کلیئر تصویر دیکھنی ہے تو یہ ہے۔ تو میں پنجاب کے تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے والدین اپنے بچے کو دیکھیں، ورثاء تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں اور وہ اس کو آ کر یہاں سے ہم ان کا رابطہ کروائیں گے، مقامی جو لوگ ہیں، تاکہ وہ آ کر اپنے پیارے کو یہاں سے لے جائیں۔ تقریباً ان کا کہنا ہے کہ 4 سال ہونے کو ہیں کہ یہ
नाम कुछ नहीं बता सकता। नाम क्या है आपका? हाँ, नाम क्या है? नाम नहीं बताता और कोई बात नहीं कर सकता। तो कोई भी दोस्त इनको जानता हो, बस हम जब इससे ये पूछे कि अम्मा के पास जाओगे तो खुश हो के हंसते हुए ये उठा है और कहा है कि हाँ मैं जाऊँगा। तो तमाम दोस्त इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंसान एक अच्छी जगह जाएं, अपने वालिदैन के घर में जाएं और सड़क किनारे बजाएं, खुदा न खास्ता किसी दिन किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, जाकर अपने वर्सा के साथ रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो ये मंज़र था कि इस नौजवान को हमने नींद से जगाया। अव्वल तो वो उठने को तैयार नहीं था, फिर किसी ने पीछे से बताया कि उठ जाओ अम्मी के पास जाना है। तो ये सुनते ही वो फ़ौरन उठ गया और हंसने लगा और हाथ के इशारे के साथ कहने लगा कि आ जाए चलते हैं। तो फिर हमने उसको कहा कि एक मिनट रुक जाए, हम आपकी वीडियो बनाते हैं, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन बाद आएंगे और आपको ले जाएंगे आपके अम्मी अब्बू के पास, भाइयों के पास। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और जो परेशान और बुझा चेहरा वहाँ हमने देखा वो एकदम वालिदा का सुनकर खिलखिलाया और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो वीडियो जब हमने अपलोड की 1-2 रोज़ बाद जब मैं कराची के लिए रवाना हुआ, मैं कराची पहुंचा, शाम को मुझे कॉल आती है कि आपने जो वीडियो लगाई है ये मेरा भाई है और इसका नाम मेहदी हसन है। और मेहदी हसन तकरीबन साल 2023 में लापता हुआ था और उन्होंने मुझे इश्तिहार भेजे, पुलिस रिपोर्ट का भी बताया कि हमने रिपोर्ट भी की है, FIR कटवाई है और हमने बहुत कोशिशें की। वालिदा रो रो कर अपने इस बेटे के लिए पागल हो चुकी है। उनके रिश्तेदारों के कॉलें आना शुरू हुई, गांव वालों के कॉल आना शुरू हुए और बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए। एक तरफ तो रुखसार के केस ने हमें इतना झंझोड़ कर रख दिया कि हम 2 दिन तक उनके मुंतज़िर रहे, हम परेशान रहे और हम ख्वार हुए। दूसरी तरफ ये बच्चा था अपने माँ बाप का जो जहनी तौर पर भी ठीक नहीं था, तो पूरा गांव उसके लिए बेचैन था। रिश्तेदार, उनके कज़न, मामू सब राब्ते में थे और रातों रात वालिदा साहिवाल से अपने भाइयों और अपने बेटे के साथ फाजिलपुर आई और फाजिलपुर में हमारे दोस्त जो राजनपुर के यूँ समझे कि हमारे 3 मेंबर बन चुके हैं, अब्दुल जब्बार, दरीशक भाई और उनके साथ कुछ और साबिर हुसैन भाई, सब मिल के सब ने इरादा किया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। तो वो उन्होंने इनको रिसीव किया। तो हमने वालिदा के पहुंचने से पहले मैंने अब्दुल जब्बार भाई से कहा कि हम ऐसे करते हैं कि इनके लिए नए कपड़े, नए जूते और बिल्कुल बाल बनाकर तैयार करके रखते हैं ताकि वालिदा जब आए तो अपने इस बेटे को देखकर सदमे का शिकार ना हो, किसी सदमे की वजह से खुदा न खास्ता नुकसान ना हो कि मैं किस तरह रह रही थी छत के नीचे अपने घर में सुकून से और मेरा बेटा किस तरह सड़कों पर पड़ा हुआ था। वो असरात हमने उसको मिटाने हैं ताकि वालिदा आए अपने बेटे को अच्छी हालत में देखे और खुश हो। तो अब्दुल जब्बार भाई को हमने कुछ पैसे भेजे, उन्होंने कपड़े ख़रीदे, जैकेट ख़रीदी सर्दियों के लिए और जूते ख़रीदे, साफ़ शफाफ करके अपने घर ले गए। रात को अपने घर में रहा। सुबह सवेरे साहिवाल से वालिदा पहुंची, भाई आए और मामू आए, उन सब ने मेहदी हसन को गले लगाया। वो मनासिर देखिए। साजा पोतरी ने खैरियत ठीक हो? रब तुहानू तंदुरुस्ती देवे अम्मा एक बंदा बैठा कराची, ठीक है, वो ते ए बंदा, ठीक है, मेरा भाई है छोटा, ये काम करन इन्हें वीडियो पहले डिठे वाला वीडियो भेजिए तो तक पता लगे, ठीक है। एक बंदा कराची बैठा वो इत्थे पहले आया है सारे को, सारा एक रिश्तेदार 36 साल बाद मिले। तुसा सारे सी एक दफा ना क्यों चा भी शुक्रिया वलीउल्लाह जरा असल बंदा है कराची दा, शुक्रिया वलीउल्लाह जनाब। तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया वलीउल्लाह भाई, साढ़े मदद की है, साथ दिया, हमारा भाई लाभ के लिया है, बड़ी मेहरबानी है। तुसा मेरे बच्चे नु मैनू मिलाया है, अल्लाह हर नु तंदुरुस्ती दे। मेहदी हसन खुश है, होना खुश है।
थोड़े थोड़े आगे नहीं आना रुक जाओ आगे आ जाओ। अच्छा जी, हमने मेहदी हसन को सजाया, नए कपड़े और साफ शफाफ बना कर रख दिया। इसकी वजह एक ये थी कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल कबल हमारा एक केस था बांग्लादेश का। उस खातून को गालिबन फ़ातिमा नाम था या आयशा नाम था, आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख लेंगे। उस खातून के लिए हमसे एक भाई ने रब्ता किया था कि ये कराची में नाज़माबाद के इलाके में सड़क किनारे बैठ के भीख मांगती है। तो हम और बताया कि उनका अपना ताल्लुक़ बांग्लादेश से बताती है। हम उनके पास गए, उनकी तफसीलात ली, हमने अपने टीम से शेयर किए, फ़ेसबुक पर हमने लगाई। तो उनकी फ़ैमिली बांग्लादेश से तकरीबन 45 से 48 सालों बाद मिल गई। तो वहाँ जब वालिदैन ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि वो कराची में भीख मांग रही है और उसका शौहर उसको छोड़ चुका है, उसके बच्चे हैं, एक बच्ची माजूर है, तो वो वालदा और वालिद दोनों ज़िंदा थे। जब हमने उनकी बात करवाई, तकरीबन 4-5 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी थी। तो वालदा अब इस अपनी बेटी की हालत देखकर सुनकर बर्दाश्त ना कर सके और सदमे से 3-4 दिनों में इंतकाल कर गई। तो हमें वहाँ से अंदाज़ा था कि खुदा ना खासा मेहदी हसन की वालदा अपनी बेटी की ये खस्ता हाली देखकर किसी सदमे में न चली जाए। तो हमने इसलिए मेहदी हसन को बनाया, सजाया और साफ़ शफाफ करके उनके वर्सा के हवाले किया और वो खुशी से अपने गांव चले गए। गांव में सब ने उसका इस्तकबाल किया, फूल निशावर किए, सब लाइन में खड़े थे, सब जमा थे और बहुत ज़्यादा वहाँ के नंबरदार ने, वहाँ की रिहाइशों ने हमें कॉलें की और शुक्रिया अदा किया और हमारे काम को सराहा और बताया कि इनकी वालिदा ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की अपने इस बेटे के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह आने वाली है। हमारे साथ रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करें ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों के काम आए, नेक काम करें, खैर काम करें, हमसे लोगों तक भलाई पहुँचे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।